Modern Education, where we'll discuss the innovations and methods of teaching. Let's watch an audio-visual on the purpose of this discussion. ये पोस्ट कोविड इरा नहीं, ये इरा है मॉडर्नाइजेशन का। अगर आप नए बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर काफी प्रभाव पड़ा है। नई टेक्नोलॉजीज, नए इनोवेशंस और पढ़ाई के नए तौर तरीके अब एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। सेशन द इरा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी की प्रतिनिधि अपने विचार सामने रखेंगे। I now request Mr. Gaurav Shukla, Deputy News Editor, News 18 Punjab, Haryana, Himachal, to please escort the panelists on the stage. Mr. Satnam Singh Sandhu, Chancellor, Chandigarh University. Mr. Charanjit Singh Channi, Chancellor, CT University. Mr. Sandhu is the founder of Chandigarh University and has been working on the vision to make a difference in teaching and learning in the region. Mr. Channi is the founder chairman of CT Educational Society. The group has been providing education in the region for the past 25 years. Over to you, Gaurav. थैंक यू अर्शी, थैंक यू वेरी मच। पहले जरा मुस्कुराइए, आप शिक्षा के क्षेत्र के महारथियों के बीच। मैं मुस्कुराने के लिए इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि मैं बड़ी देर से देख रहा हूं कि फेसेस बहुत सारे और बहुत सारे कुछ बोलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, पर इस सेगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਰਾ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਸਰ ਨੇ, ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ कि रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं कि रोशनी इन लाइटों से हो, शिक्षा भी कई घरों को रोशन कर देती है। तो इस करके अज असीं इसदे उपर गलबात भी कर रहे हैं, इस दे उत्ते ही गलबात करांगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर, चांसलर, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी साडे पूरे रीजन दी, पूरे इंडिया दी, संधू सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। साडे नाल चन्नी सर जुड़ रहे ने, सिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर ने, सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत इत्थों करदा सर, मेरा पहला सवाल ही, क्योंकि जो दो चीज़ां ने, एक तो 5 ट्रिलियन इकॉनमी का आप जिक्र कर रहे हैं जो पूरा असी थीम इस एजुकेशन समिट का रखे है, और मैं दस देवां कि ट्रिलियन के जीरोज कितनी आंदियां, भी बहुत चर्चा का विषय रहा है देश के 12 जीरोज। सर मेरा पहला सवाल, माइक तुहानूं लेना होएगा। सब तो पहला मैं यही जानना चाह रहा कि आप इरा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पहुंच चुके हैं या हजे उत्थे जाना बाकी है? क्योंकि पहला सैशनस दे विच जेके सर जिक्र कर रहे थे कि लास्ट 2 डिकेड्स और 20-25 ईयर्स दे विच बहुत कुछ होया एजुकेशन दे विच, तां कि आपां उस स्टेज दे उत्ते हैं जिथे आपां कहिए कि आपां वी आर इन सेंटर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इरा? थैंक यू गौरव, इत्थे बुलाउण दे वास्ते। पहली गल तां मैं स्पष्ट करा कि मेरा तो चन्नी जी की भूमिका थोड़ी वक्री है, ना तो मैं कभी टीचिंग की है, ना चन्नी साहब ने की है, लेकिन असी एजुकेशनिस्ट हाँ, असी सेवा कर रहे हैं, असी इंस्टीट्यूशन खड़ियाँ कीतियां ने, और असी पहले पैनलिस्ट नूं सुनिया, बहुत टैक्नीकली उन्होंने गल्लां तुहाडे नाल साझीआं कीतियां। असी अपनी एक्सपोजर जो असी सिक्ख्या तुहाडे नाल शेयर करांगे। गौरव, मेरा ख्याल है कि इंडिया इस वेले रिफॉर्म्स दे विचों निकल रहा है। कंसोलीडेशन ते एजुकेशनल रिफॉर्म्स का सब तो क्रूशल टाइम है इंडिया दे विच, जिथे न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसकी चर्चा हुई है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन हाले सपना हैगी है, वो वास्ते असीं अगे वध रहे हैं। तुसीं मॉडर्न ईरा की गल की है, टैक्नोलॉजी की गल की है। मेरे ख्याल कोविड टाइम एक ऐसा टाइम से जिन्हें सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मजबूर कर दिता कि असीं मॉडर्नाइजेशन वाले पासे जाइए। असीं सोच रहे सी कि असीं किसी टाइम पर जाके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ते जावांगे, LMS लैके आवांगे, लेकिन कोविड ने साडे वास्ते हालात पैदा किए तो असीं मॉडर्न एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आ गए। असीं वो सारिया चीज़ां कोविड के दौरान एक्सपीरियंस कर लियां, पर हुण साडा न्यू नॉर्मल हो गया, असीं उसनूं पिछे नहीं हट सकते। लेकिन एक गल मैं इत्थे जरूर, साडे अध्यापक साथी भी इत्थे बैठे ने, बहुत विद्वान बैठे ने। मैं बतौर एक चांसलर जो अपने बच्चों नाल गल करदा, स्टूडेंट्स नूं मिलदा,
ਸੀਆਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80% ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 10%। 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ IITs ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਰ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ 2-3 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜੋ ਹੈ ਯੂਥ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਇੰਸਟਾ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਰੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਫਿਲ? ਟੀਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰੇਗਾ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਲਾਸ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕੈਡਮਿਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 5 ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ, ਕਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ 4 ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਈਏ। ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ FDP ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਟੀਚਿੰਗ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਟਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਆਈਐਮਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ, ਇੱਕ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਈਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਡਨਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡਡ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਡਨਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਆਊਟਕਮ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਰਾ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਰਾਊਂਡ 2025 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਆਪਾਂ 2021, 2020, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ 3 ਕੈਂਪਸਿਸ ਨੇ, 2 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੈਬਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ UK 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ UK ਅਤੇ USA ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ 25-30 ਸਾਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, 75 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ। ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਧੂ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 5 ਇਅਰਸ, ਨੈਕਸਟ 7 ਇਅਰਸ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ 10 ਇਅਰਸ। ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 5 ਇਅਰਸ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 5 ਇਅਰਸ 4 ਇਅਰਸ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ IASB ਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਲ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ NRF ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ KEUS ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ। IITs ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ PEC ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ KEUS ਏਸ਼ੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਐਲਮਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ। ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗਰੋ ਕਰੇ ਔਰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣੇ ਔਨ ਟਾਈਮ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ 75 ਰੁਪਈਸ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 75 ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਐਸੈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੇਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਉਨੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ 35,000 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ 350 ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ 400 ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 2000 ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੱਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਫਿਊਚਰ ਯੂਥ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰੀਆ ਬੋਰੀ ਦਾ ਥੈਲਾ ਧੋ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਕਾਇਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਐਸੈਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ, ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹਾਂ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤੇ, ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮਾਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤ ਪੇ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਾਊਂਡਰ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 3% ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 3%? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਡੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਲਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਪੈਦਾ, ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ
ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ earn while you learn while you earn, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ earn while you learn, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ earn ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਲਰਨ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਨ ਵਾਈਲ ਲਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 70 ਰੁਪੀਸ ਪਰ ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ 4 ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਤੋਂ 8 ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਨ ਵਾਈਲ ਲਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੌਬ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਪਹਿਲੇ +2 ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜਾਕੂ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ PhD ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਧੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਰਵੋਦਯ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅਨਟੂ ਦਿਸ ਲਾਸਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਮਾਡਰਨ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਸਿਕ ਚੇਂਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਲਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਪਸ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ੀਤ। Thank you, Gaurav. Thank you, sir. Thank you, sir. I'll now request our managing editor, Jyoti Kamal ji, to please come on the stage and felicitate our guests. Mr. Satnam Singh Sandhu, Chancellor, Chandigarh University. Mr. Charanjit Singh Channi, Chancellor, CT University.